नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 4 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र प्रबल बर्षिब। सेपटे वेल मार्केट लो प्रेसर परिणत है लघुचाप। घनीभूत हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। ट्विन सिटी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा जारी रही। 4 घंटे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुजाई चलित सेप्टेम्बर मासरे ओडिशा रे साधारण वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। एने आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना दैछन्ति। से कहिछन्ति जे भारत में सेप्टेम्बर रे साधारण ठारू अधिक वर्षा हेबो एवं मास आरंभ सुधा 107% वर्षा होइछि, जहाँ साधारण ठारू 7% अधिक। साधारणतः मौसुमी समय 13 रु 14 लघुचाप ओ अवपात सृष्टि होइथाय, किंतु एथर 16 लघुचाप ओ अवपात हेबार आकलन रही। लघुचाप हेले ओडिशा रे दक्षिण पश्चिम अंचल अधिक वर्षा हेबो। तेबे वर्तमान सृष्टि होइथिबा एही लघुचाप आज सुधा उपकूल अतिक्रम करिबो बोली पूर्व अनुमान करा जायछि। यह फल राज्यर किछि जिल्ला रे 20 सेम रु अधिक प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर राज्य राहु केही नेबेनी निज जीवन, कारण आरंभ हेबो जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम। राज्य में लगातार विभिन्न बयस वर्गर लोके कॉलेज रे युववर्ग निज जीवन नेबा घटना रे रोक लगाइबा पई सरकार पक्षर पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एभली घटना रोकबाक लोकसभा भवन में उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरजों अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जायछि। बैठक में मुख्य शासन सचिव, पुलिस डीजी, उच्चशिक्षा विभाग सचिव और विभिन्न अधिकारी उपस्थित थिले। एभली अभावनीय घटना रोकबाक जिला हेडक्वार्टर में जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम आरंभ करा। सेप्टेम्बर 10 तारिख कार्यक्रम आरंभ हेबो। एथिरे कॉलेज स्कूल छात्र छात्री और युववर्ग माने सामिल हेबे। 70 रु अधिक कलाकार एथिरे सामिल हेबे। महिला शिशु विकास विभाग, गृह उच्चशिक्षा विभाग पक्षरु यह आयोजित हेबो। परवर्ती खबर मनमोहन सामलଙ୍କ दिल्ली गस्त को नहीं जोरदार चर्चा। सेपटे बुधवार दिन दिल्ली गस्त रे जाइछन्ती भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल। किछि केंद्रीय नेता को भेटिबा नै कार्यक्रम रहिथिबा सूचना जना पड़िछि। तेबे मुख्यमंत्री दिल्ली गस्त रे थिला बेली सभापति ही गस्त को नहीं राजनैतिक महल रे जोरदार चर्चा हेउछि। एही राज्य कमिटी बोर्ड निगम नहीं बड़ आलोचना हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर ट्रम्प नुआ योजना भारत औषध आमदानी उपर 200% टारिफ। सेपटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विदेश आसुथिबा औषध उपर मध्य 200% शुल्क लगाइबाक प्रस्तुत हेउछन्ति। यह भारत भली समस्त देश को प्रभावित करिबो जेउ माने अमेरिका औषध जोगाण करंती। जदियो भारत को वर्तमान पई एथिरु दूरे रखा जाइछि, किंतु आगामी समय यार प्रभाव भारत उपर मध्य देखा जिवो। किंतु जदि एही शुल्क भारत उपर मध्य लागू करा जाय तेबे यार औषध, जैविक, रासायनिक एवं चिकित्सा उपकरण रप्तानी को प्रभावित करिवो। सेही समय शुल्क जोगु अमेरिका मध्य क्षति सहिबो। फलस्वरूप सेठे औषधर मूल्य वृद्धि पाइबो। एमितिक औषध स्टॉक अभाव होई पारे। सेपटे एक रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प प्रशासन आमदानी औषध उपर भारी शुल्क लगाइबाक प्रस्ताव दैछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा 7 तारिख जाए स्कूल छुट्टी। सेपटे समग्र उत्तर भारत में वर्षा विपात लगी रही बेले जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न राज्यर बन्या आसी व्यापक धनजीवन क्षति होइछि। एभली स्थिति में पंजाब में भयंकर बन्या जोगु विभिन्न स्थान में लोके जलबंदी होई रहिछन्ति। बन्या स्थिति को दृष्टि रखी पंजाब सरकार बुधवार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछन्ति। सरकार आसंता 7 तारिख जाए राज्यर समस्त स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़ी को छुट्टी घोषणा करिसेंति। एपरिक जलबंदी होई रहिथिबा लोकंकु उद्धार कार्य जारी रहिथिला बेले लोकंकु रिलीफ जोगाई दिए जाउछि। परवर्ती खबर ग्रेजुएशन पास करथिले मासको मिलिबो लक्षे। कारण देशर सर्वबृहत सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी रो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रे 192 शिक्षार्थी पदवी पर नियुक्ति बाहरी। एही पदवी गुड़िक आवेदन प्रक्रिया 2 सेप्टेम्बर 2025 आरंभ होइछि एवं आवेदन शेष तारीख 22 सेप्टेम्बर 2025 धार्य करा जाइछि। अर्थात प्रार्थी माने एबे मात्र किछि दिन बाकी अछि। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने ऑनलाइन माध्यम निर्धारित तारीख मध्य फॉर्म पूरण करि पारिबे। आउ आवेदन करुथिबा प्रार्थी सर्वनिम्न बयस 20 वर्ष,
ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପୁଟିନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍। କାରଣ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରେ। ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ୟୁରାଲ୍ସ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 3 ରୁ 4 ଡଲାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରିହାତି ପ୍ରାୟ 2.5 ଡଲାର ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରାୟ 1 ଡଲାର ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲୋଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 2026 ଏବଂ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରୁଷିଆ ଶେଷ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 2018ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5.5 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ 5ଟି S-400 ୟୁନିଟ୍ ପାଇବାର ଥିଲା। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପାଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିବରଣୀ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କିମ୍ବା ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏ ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଅଣ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାର କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2014 ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଅଣ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ 10 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇମିଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଲୋକେ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ବା ଏହାର ଭୟରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସା ରଖିବାର ନିୟମରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଅଣ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ସିଏ ଅନୁଯାୟୀ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଏସ୍ଟି ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଏବେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଉପକରଣ, ଜଳସେଚନ ଉପାୟ ଏବଂ ସାର ଭଳି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ଲାଭ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ବୋଝ କମିବ। ଯଦି ଦେଖିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପକରଣ କିଣିବା ସମୟରେ ଭାରି ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ କେବଳ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିହନ, ଡ୍ରିଲ୍, ଥ୍ରେସର, ହିରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହାର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ଚାଷର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ସାରର ଦର ମଧ୍ୟ କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ରେ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡାଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:57ରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସଂଘଟିତ ହେବ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡାଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ରବିବାର ରାତି 9:58ରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ରାତି 1:26ରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:57ରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିବ। ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନୀୟ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଦେବନୀତି ଓ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ
ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବ ରାତି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବ। 2ଟା 40ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବଢ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସମେତ 36 ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହାର ଧମକକୁ ଚୀନ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦେଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନ ଠାରୁ ବିଜୟର 80 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ମିଲିଟାରୀ ପରେଡର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୀନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ପରେଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଏହା ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ପରେଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେଡ ସମୟରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନପିଙ୍ଗ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ କାହାର ଧମକକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହରେ ବାସ କରୁଛି, ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଟେନରରୁ 48 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, 28 ମୃତ, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା ଆଇଆଇସି। ସେପଟେ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ସେଥିରେ 76 ଗୋରୁ ଥିଲାବେଳେ 28 ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁସ୍ଥ ଥିବା 48 ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଳିପୁର ଠାରୁ କଣ୍ଟେନରରେ କୋଲକାତାକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କରି 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁନ୍ଦଳ ବେଣାପୁର ପୋଲ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ 28 ଗୋରୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ବଡ଼ଚଣା ପୁଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖଇରା ପଡ଼ିଆରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆଇଆଇସି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କ ଶୈଶବର ଯତ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି ବଢ଼ିଲା ଡିଏ। ସେପଟେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 11% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଥନଲ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା, କମୁଛି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଶରେ E20 ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛି ବାଇକ୍ ଓ କାର ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି E20 ଇନ୍ଧନ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ବା କାରର ମାଇଲେଜ କମୁଛି। ଏନେଇ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ହେବ। ସେପଟେ 2023 ମସିହାରେ ଭାରତରେ E20 ଇନ୍ଧନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା କି ଏହି ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେବ ଓ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ବି କମିଯିବ। ଏନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥନଲ ମିଶାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ତାହା 2025 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ନନ୍ E20 କମ୍ପାଟିବଲ ବାହନରେ ଏହି ତେଲକୁ ପକାଇବା ନେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀମାନେ ଏନେଇ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଇଥନଲ ମିଶା ତେଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଷ୍ଟେସନରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ। କାରଣ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 20% ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ରେଲ୍ ୱାନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଏହି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଆପଣ ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ହିଁ ରିହାତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା 13 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ଫେରିବା ଯାତ୍ରା 17 ନଭେମ୍ବରରୁ 1 ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରିହାତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଭୟ ପଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଯିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ। ସେପଟେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀରେ ବସିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି କମିଟି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସବ୍ କମିଟି। ଏହି ସବ୍ କମିଟି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରାମ୍ପ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ଓ ଶିଶୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା।